हेलो फ्रेंड्स, रिपी लर्निंग हब में आप सर्वों स्वागत है। धोरण 10 विषय विज्ञान चैप्टर नंबर 10 नो आपणे अभ्यास करी रह्या छीए। चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन अने वक्रीभवन, एटले के प्रकाशनु परावर्तन अने वक्रीभवन। एमां आपणे आगळ जोईए। आजना लेक्चर में आपणे जोईशुं गोलीय अरीसा विषे। आपणे समतल अरीसा विषे लास्ट विडियो लेक्चर में जोई गया हता के समतल अरीसो होय, एक बाजू आपणे रंग कर दईए, कोई काच होय, बराबर, लेंस कहीए, काच। ए काचनी एक बाजू आपणे रंगी दईए तो एक बाजू केवी बनी जाए तो के परावर्तक बनी जाए, जेमां आपणे आपणो चेहरो जोई शकता होईए छीए। तो आ परावर्तन थई शके, परावर्तन थईने आपणे देखाय, ए समतल अरीसो। हवे एवो अरीसा विषे वात करवानी छे जे गोળ होय। तो आगळ जोईए, गोળીય अरीसा विषे आपणे वात करशुं अने खास करीने अंतर्गोળ अरीसा विषे आ विडियो लेक्चरमां आपणे चर्चा करीशुं। गोलीय अरीसाओ, तो गोलीय अरीसो कोने कहेवाय ने तेना प्रकार जणाववाना छे। तो जे अरीसानी परावर्तक सपाटी एटले के जे सपाटी पर प्रकाश आपात थाय छे त्याथी परावर्तन पामवानुं छे, परावर्तक सपाटी पोला गोळाना पृष्ठनो एक भाग होय तेने गोलीय अरीसो कहे। धारो के अहींया एक गोळो छे, बराबर छे, आ गोळो छे एनो आ एक भाग आपणे लई लईए, અહીંથી એટલો ભાગ, आ भाग। हवे एनी बहारनी बाजू छे आपणे आम रंगी दईए अने અહીંથી आम आपणे टुकड़ो कर दीधो होय तो आ भाग छे ने शुं कहेवाय तो के गोलीय अरीसो कहेवाय। केम? कारण के आखो गोળ छे अने गोळानो एक पोलो भाग छे, ए भागने आपणे लीधो छे तो एने केवो कहेवाय तो के गोलीय अरीसो कहेवाय। अरीसानी एक बाजू संपूर्ण पॉलिश करेली होय, आपणे कीधुं एम कलर करी देवानो, पॉलिश करेली होय એટલે અહીંથી આમ આપણે આમ રંગી દઈએ એટલે એક બાજુ કેવી થઈ ગઈ તો કે પરાવર્તક થઈ ગઈ। ત્યાં પ્રકાશના કિરણો આપાત થશે તો ત્યાંથી પરાવર્તન પામશે, જે પસાર થઈ શકશે નહીં। શું કામ નહીં થઈ શકે? કારણ કે આપણે તેને કે શું કરી દીધું, સંપૂર્ણ પોલિશ કરેલી છે અને પરાવર્તક હોય છે। એક બાજુ પોલિશ કરી દો, રંગી દો એટલે આગળની બાજુ છે કેવી થઈ જાય તો કે પરાવર્તક થઈ જાય, જ્યારે બીજી બાજુ અપારદર્શક હોય છે એટલે કે आ बाजू आपणे अपारदर्शक रंगी दीधी, आर पार जोई शकाशे नहीं। गोलीय अरीसानी परावर्तक सपाटी अंदरनी तरफ के बहारनी तरफ वक्राकार होय, तमे जोई शको वक्राकार એટલે આમ વળેલી, बराबर છે। હવે એવું જ અહીંયા થઈ શકે, અંદરની બાજુને આમ રંગી દઈએ એટલે તમે વિચાર કરો કે આ બહારની સપાટી છે કેવી બની તો કે પરાવર્તક બની। જો અહીંયા કોઈ કિરણ આપાત થશે તો જેટલા ખૂણે આપાત થયું હશે એટલા જ ખૂણે શું પામે, પરાવર્તન પામે છે। तो वक्राकार होय। गोलीय अरीसाना बे प्रकार छे, क्यो तो के एक अंतर्गोळ अरीसो अने बीजो बहिर्गोळ अरीसो। एक अंतर्गोळ अरीसो अने बीजो बहिर्गोळ अरीसो। एमां आपणे जोईए अंतर्गोळ अरीसो। जे गोलीय अरीसानी परावर्तक सपाटी अंदरनी तरफ वक्राकार होय, केवी होय, अंदरनी तरफ वक्राकार એટલે આ તમે જોઈ શકો છો। આપણે બહારની બાજુએ શું કરી દીધું તો કે પોલિશ કરી દીધું, રંગ કરી દીધો, તો અંદરની બાજુ કેવી છે, વક્રાકાર છે, तो तेने कहेवाय अंतर्गोळ अरीसो। हवे बहिर्गोळ अरीसा माटे आपणे सामान्य लॉजिक लगावीए तो कही शकीए के बहारनी सपाटी छे ए वक्राकार होय ने अंदरनी सपाटी छे केवी तो के रंगीन होय, एटले आ सपाटी छे परावर्तक बने तो एने कहेवाय बहिर्गोळ अरीसो। आ कहेवाय बहिर्गोळ अरीसो, आ कहेवाय अंतर्गोळ अरीसो, बराबर छे के जे अंदरनी सपाटी केवी छे तो के वक्राकार छे। मुख्य अक्षने समांतर किरणपुंज आ अरीसा वडे परावर्तन पामी एक बिंदुए केंद्रित थाय छे तेने अभिसारी अरीसो कहे छे। जो लेंस माटे अने अरीसा माटे बे शब्द आवशे, एक अभिसारी आवशे अने बीजो आवशे अपसारी। याद राखजो, अभिसारी अने बीजो अपसारी। बंने माटे अलग अलग छे। एक में अंतर्गोळ आपणे अरीसानी वात करीए छीए तो अंतर्गोळ अरीसा माटे शुं कीधुं तो के अभिसारी कीधुं। केम? कारण के अहींया कोई एक बिंदुए केंद्रित थाय छे। हवे एवुंय बनशे के विकेंद्रित पण थता हशे એટલે કે ખેંચવા પડશે, આપણે હમણાં આગળ જોઈએ, બરોબર છે, તો એને કહેવાય અપસારી। હવે જેવું અરીસા માટે છે ને એનાથી ઉલટું વિરુદ્ધ કોના માટે આવશે તો કે લેન્સ માટે। લેન્સમાં પણ એવું આવશે, एक आवशे अंतर्गोळ लेंस ने एक आवशे बहिर्गोळ लेंस, बे प्रकार हता तो एवी रीते एमां पण आवशे। એટલે ખાસ યાદ રાખજો, अंतर्गोळ अरीसो એટલે अभिसारी, अंत अभि अरीसा माटे, अंत अभिज
અંત છે એ અત્યારે જ થવાનો છે, અભી થવાનો છે, એટલે એને અરીસા માટે લાગુ પડે છે. હવે આનાથી ઉલટું લેન્સમાં આવશે ત્યારે આપણે જોઈશું. ઓકે, તો અંત અભી કોના માટે? અરીસા માટે. દાખલા તરીકે ચકચકિત ચમચીની અંદરની વક્ર સપાટી હોય, આમ ચમચી લીધી હોય, બરોબર છે. ધારો કે આ હાથો છે ને આ ચમચી છે, તો ચમચીનો અંદરનો ભાગ છે કેવો છે? તો કે વળેલો છે. વળેલો છે તો અંદરની સપાટી કેવી છે? તો કે અંતર્ગોળ અરીસાની જેમ વર્તે, કારણ કે અંદરની સપાટી વક્ર છે, બહારની સપાટી અપારદર્શક છે. આપણે રંગ કરી દીધો, પણ ચમચીમાં રંગ કરવાની જરૂર નથી, એ તો સ્ટીલની છે એટલે બહાર તો દેખાવાનું જ નથી. તો અંદરનો ભાગ વક્રાકાર છે, તો એવા અરીસાને શું કહેવાય? તો કે અંતર્ગોળ અરીસો કહે છે. જો તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે પોલો ગોળો છે, એ ગોળાનો એક ભાગ છે એમ અને એન, બરાબર છે. આ એમ અને એન ભાગ લીધો છે, આટલો ટુકડો લીધો છે, એની બહારની બાજુને શું કરી દીધું? તો કે રંગી દીધી. એટલે અંદરની સપાટી વક્ર સપાટી જે કેવી બને છે? તો કે પરાવર્તક બને છે. તો આવા અરીસાને શું કહેવાય? તો કે અંતર્ગોળ અરીસો કહે છે, જેની આ સપાટી છે એ પરાવર્તક છે. એટલે કે જ્યારે જો અહીંયા કોઈ કિરણ આપાત થાય છે તો શું થાય છે? તો કે કિરણ આપાત થાય તે પરાવર્તન પામે, બરાબર છે. બહિર્ગોળ અરીસો કોને કહીશું? તો કે જે ગોલીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટી બહારની તરફ વક્રાકાર હોય. પેલામાં અંદરની તરફ વક્રાકાર હતું, અહીંયા બહારની તરફ વક્રાકાર હોય તો તેને કહેવાય બહિર્ગોળ અરીસો. હવે શું? તો કે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણપુંજ. યાદ રાખજો, મુખ્ય અક્ષ એટલે આપણે વ્યાખ્યા હમણાં જોઈશું એટલે વધારે ખ્યાલ આવશે. મુખ્ય અક્ષ કોને કહીશું? તો કે ધારો કે આંતરગોળ અરીસો છે, ધારો કે, બરાબર, જેની બહારની સપાટી આપણે રંગી દીધી, આ મુખ્ય અક્ષ છે, બરાબર. આ છે એ મુખ્ય અક્ષ છે. ઓકે, આ મુખ્ય અક્ષ છે એને સમાંતર કિરણપુંજ કીધું છે. જો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણપુંજ આ અરીસા વડે પરાવર્તન પામે, અથડાઈને પાછું ફરે, ત્યારે એક બિંદુએ શું કરવું પડે છે? તો કે વિકેન્દ્રિત કરવું પડે છે, એટલે કે ખેંચવું પડશે. કેવી રીતે ખેંચવું પડે એ આપણે એની જ્યારે કિરણાકૃતિ દોરશું ત્યારે તમને વધારે ખ્યાલ આવશે, બરાબર છે. એટલે કે ભેગા ન થાય. આપણે ગઈકાલે ચર્ચા કરી હતી કે જ્યારે કોઈ એક વસ્તુ છે, વસ્તુનો એક ભાગ છે, એમાંથી તો ઘણા બધા કિરણો નીકળે છે. એ કિરણો જ્યારે પરાવર્તન પામીને કોઈ એક બિંદુએ ભેગા થાય ત્યાં પ્રતિબિંબ રચાય, બરાબર છે. તો ધારો કે બે કિરણો છે, તો બે કિરણો પરાવર્તન પામે છે અને એ ભેગા થશે ત્યાં એના જેવું દેખાય. આપણે અરીસો મૂકીએ છીએ ને સામે પાછળ દેખાય છે. શું કામ દેખાય છે? કારણ કે આપણે છે ને આપણા કિરણો આપાત થઈને કે ભેગા નહીં થતા હોય ને, એટલે ખેંચવા પડે એને અરીસાની પાછળ વિકેન્દ્રિત કરવા પડે, એટલે કે પાછળની બાજુએ આપણને એવો ભાસ થાય કે ત્યાં ભેગા થતા હશે ને આપણું પ્રતિબિંબ છે અરીસાની પાછળ દેખાય છે, બરાબર છે. તો એવી જ રીતે વિકેન્દ્રિત થતા હોય એટલે કે ખેંચવા પડે, આપણને એવો ભાસ થશે. તેવો જે ભાસ થાય છે તેને અપસારી અરીસો કહે છે, બહિ-અપ અરીસા માટે, બરાબર છે. એટલે યાદ રાખવાનું છે કે અંત અભી એટલે અરીસા માટે. એટલે અંત અભી એટલે શું? તો કે અંતર્ગોળ અરીસો. અને કેવો અરીસો કહેવાશે? તો કે અભિસારી અરીસો કહેવાશે. જ્યારે બહિર્ગોળ છે એમાં અપસારી અરીસો કહેવામાં આવે છે આને, બરાબર છે. એની તરીકે ઓળખાય. લેન્સમાં આના કરતા એકદમ ઉલટું છે. એટલે યાદ રાખવાનું છે અંત ક્યારે? તો કે અભી એટલે કે અંતર્ગોળ અરીસાને અભિસારી અરીસો કહે છે, બહિર્ગોળ અરીસાને અપસારી અરીસો કહે છે. શું કામે? કારણ કે વિકેન્દ્રિત થાય છે એટલા માટે. દાખલા તરીકે ચકચકિત ચમચીની બહારની વક્ર સપાટી, ચમચી બદલાવી નાખો, ઊંધી કરી નાખો. આ હાથો છે, આ ચમચીનો ભાગ છે, એમાં નીચેનો ભાગ છે તો અંતર્ગોળ અરીસો, ઉપરનો જે વક્ર સપાટી છે તો એના પર આપણે આમ જોઈએ છીએ તો આ કેવી સપાટી છે? તો કે બહારની સપાટી વક્ર છે. બહારની સપાટી વક્ર હોય તેને કહેવાય બહિર્ગોળ અરીસો. અહીંયા એક આકૃતિ આપેલી છે, તમે જોઈ શકો છો કે આ એક ગોળાનો ભાગ છે. ગોળાના ભાગમાં અંદર તમે જો આ લીટા કરેલા છે, મતલબ એ સપાટીને રંગેલી છે. હવે ચમચી હોય તો રંગવી પડે નહીં, કારણ કે તો સ્ટીલની છે, અપારદર્શક નથી, છે અપારદર્શક છે, પારદર્શક નથી. જ્યારે આ તો ગોળો છે, કાચનો છે, તો શું કર્યું? તો કે આટલો ભાગ એમ અને એન જે આપણે બહિર્ગોળ અરીસો લીધો એની એક બાજુએ આપણે રંગી નાખ્યું તો આ સપાટી કેવી બને? તો કે પરાવર્તક બને. કેવી બને? પરાવર્તક બને. જ્યારે કિરણ એના પર આપાત થાય ત્યારે અથડાઈને પાછું ફરે છે. ખ્યાલ આવે છે? ઓકે, તો આ છે બહિર્ગોળ અરીસો. હવે વ્યાખ્યાઓ જોઈએ, કેટલીક વ્યાખ્યાઓ. જો આપણને વ્યાખ્યાઓ આવડતી હશે તો એક સરસ મજાનો પ્રશ્ન આ ચેપ્ટરમાંથી પૂછાય છે કિરણાકૃતિના સ્વરૂપમાં, એ આપણને સારી રીતે આવડશે,
બરાબર છે। પછી અરીસામાંથી હોય કે લેન્સમાંથી હોય, એ અંતર્ગોળ કે બહિર્ગોળ અરીસામાંથી હોય કે અંતર્ગોળ કે બહિર્ગોળ લેન્સમાંથી હોય, એ પ્રશ્ન આપણને આવડશે ક્યારે? જો આપણને આ વ્યાખ્યાઓ આવડતી હશે ત્યારે। તો આપણે પહેલા શરૂઆત કરીએ ધ્રુવ। તો ગોળીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટી કોને કહીશું? તો કે આ એક ગોળાનો ભાગ હોય, ધારો કે આ ગોળો છે, બરાબર, સમજી લેવાનું કે ગોળો છે, વ્યવસ્થિત નહીં હોય પણ સમજી લેવાનું। ઓકે, એમાંનો આ કેટલોક ભાગ આપણે લઈ લઈએ છીએ, આ એમ છે, આ એન છે, એવી જ રીતે અહીંયા પણ બહિર્ગોળ હોય તો એ। તો પરાવર્તક સપાટી કઈ પરાવર્તક થશે? તો કે અંદરની સપાટી પરાવર્તક થશે, બહારની સપાટી પરાવર્તક થશે। આ પરાવર્તક સપાટી છે એનું કેન્દ્ર, એનું મધ્ય બિંદુ, એને ગોળીય અરીસાનો ધ્રુવ કહે છે। એટલે કે આ જે ભાગ છે એને ગોળીય અરીસાનું ધ્રુવ કહે છે, પી ધ્રુવ કહે છે। એટલે કે અહીંયા આ જે ભાગ છે, આ એમ અને એન છે, એનો જે મધ્ય બિંદુ છે, કેન્દ્ર છે, એને ધ્રુવ પી કહે છે, જેને પી વડે દર્શાવવામાં આવે છે। ધ્રુવ અરીસાની સપાટી પર હોય છે, એટલે કે જ્યાં અરીસો હોય એ અરીસાની સપાટી પર હોય, બરોબર છે, એટલે ત્યાં દર્શાવવામાં આવે ધ્રુવ પી। ખ્યાલ આવે છે? ઓકે, આ અરીસો છે, કયો અરીસો છે? તો કે અંદરની સપાટી વક્રાકાર છે, મતલબ અંતર્ગોળ અરીસો છે। અંતર્ગોળ અરીસાનું જે કેન્દ્ર છે એ કેન્દ્રને, મધ્ય બિંદુને શું કહેવામાં આવે છે? તો કે ધ્રુવ કહેવામાં આવે છે, જેને પી સંજ્ઞા વડે દર્શાવવામાં આવે છે। એવી જ રીતે બહિર્ગોળ અરીસો હોય, બહારની સપાટી વક્રાકાર હોય, તો બહારની સપાટી વક્રાકાર હોય ત્યારે પણ એનું જે કેન્દ્ર છે એને ધ્રુવ કહેવાય, એ અંતર્ગોળ હોય કે બહિર્ગોળ હોય, બરાબર છે, પણ જે મધ્ય બિંદુ છે એને શું કહીએ છીએ? ધ્રુવ કહીએ છીએ। કોના માટે? તો કે અરીસા માટે, યાદ રાખજો, અરીસા માટે ધ્રુવ પી। વક્રતા કેન્દ્ર કોને કહીશું? ઓકે, ગોળીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટી જે પોલા ગોળાનો એક ભાગ છે। ઓકે, પોલો ગોળો આપણે આમ વિચારી લઈએ, બરાબર, આકૃતિ તમે તમારી રીતે વિચારી શકો છો। આ ગોળ છે એવું માની લ્યો, કેવું છે? ગોળ છે। તો ગોળીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટી જે પોલા ગોળાનો એક ભાગ છે તેના કેન્દ્રને, ઓકે, આનું કેન્દ્ર ક્યાં? તો કે અહીંયા, આનું કેન્દ્ર ક્યાં એવું આપણે ધારી લેવાનું છે, બરોબર છે, કે આ કેન્દ્ર છે। શું કામ ત્યાં કર્યું? કારણ કે ધ્રુવ પી આપણો અહીંયા છે, આ મુખ્ય અક્ષ છે। શું છે? મુખ્ય અક્ષ છે। આ લીટી છે એ મુખ્ય અક્ષ છે, હંમેશા યાદ રાખવાનું। ધ્રુવ પી ક્યાં? તો કે આ કેન્દ્રમાં, બરાબર છે, આ કેન્દ્રમાં। હવે એની આનું જે કેન્દ્ર લઈશું એ પણ ક્યાં આવશે? તો કે એક જ લીટીમાં આવશે, એટલે આપણે વક્રતા કેન્દ્ર સી પણ ત્યાં જ દોરવું રહ્યું, બરાબર છે। કદાચ આપણું ગોળ ન હોય, ગોળની કઈ જરૂરિયાત નથી, આપણે તો માત્ર અરીસો જ દોરવાનો છે, આટલો ભાગ જ દોરવાનો છે, બરાબર છે। પણ આપણે સમજવા માટે કે જે ગોળીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટીનો જે પોલા ગોળાનો એક ભાગ છે, એટલે કે પોલા ગોળાનું જે કેન્દ્ર છે, એ કેન્દ્રને શું કહેવાય? તો કે વક્રતા કેન્દ્ર કહે છે। વક્રતા કેન્દ્રને સી વડે દર્શાવવામાં આવે છે, એટલે અહીંયા સી દોરેલો છે। હવે આવું સેમ ટુ સેમ કોના માટે લાગુ પડે? તો કે બહિર્ગોળ માટે। ઓકે, આનું આ ગોળો આવી રીતે હોઈ શકે? હા, હોઈ શકે। એ ગોળાનું કેન્દ્ર એટલે શું? તો કે આ કેન્દ્ર જો અહીંયા લીધું છે, એવું થાય નહીં, બરોબર છે, આમ ગોળો વ્યવસ્થિત કરીએ તો આ કેન્દ્ર જે હોય એને વક્રતા કેન્દ્ર સી કહેવાય। આ ગોળાનું કેન્દ્ર એટલે વક્રતા કેન્દ્ર સી। તો તમે જોઈ શકો કે આ જે અંતર્ગોળ અરીસો છે એનું વક્રતા કેન્દ્ર ક્યાં આવ્યું? તો કે ડાબી બાજુ આવ્યું। બહિર્ગોળ અરીસો છે તો એનું વક્રતા કેન્દ્ર ક્યાં આવ્યું? તો કે જમણી બાજુ આવ્યું, બરાબર છે। આની જરૂરિયાત દાખલામાં પડશે, બરાબર, કારણ કે જ્યારે મૂલ્ય મૂકવાના આવશે ત્યારે જે માઇનસ અને પ્લસ છે એની નિશાનીઓ છે એ ખાસ આપણે જોવાનું છે, એટલે એ તો જ્યારે આવશે ત્યારે આપણે સમજશું જ। કાર્ટેશિયન યામ પદ્ધતિ શું કે છે, કઈ ડાબી બાજુ, જમણી બાજુ, ધન ક્યાં, ઋણ ક્યાં, બરાબર છે, એ બધું જોશું આપણે। તો અંતર્ગોળ અરીસો જે ગોળાનો એક ભાગ છે, પોલો ગોળો છે, એના કેન્દ્રને આપણે વક્રતા કેન્દ્ર સી કહીએ। એ અંતર્ગોળ હોય કે બહિર્ગોળ હોય, વ્યાખ્યા તો એની એ જ રહેશે, બરાબર છે। વક્રતા કેન્દ્ર એ અરીસાનો ભાગ નથી, જો અરીસો તો આટલો જ છે, આ તો આપણે કલ્પના કરી કે એક ગોળો છે, બરાબર છે, તો આટલો જ ભાગ છે, તો એ અરીસાનો ભાગ નથી, બરાબર છે, પણ એ ગોળાનો ભાગ છે, એટલે આપણે એને એમ કહી શકીએ કે અરીસાનો ભાગ નથી। અરીસાનો ભાગ કયો કહેવાય? તો કે ધ્રુવ પી કહેવાય, કારણ કે અરીસા ઉપર આપણે દર્શાવવામાં આવે, એના કેન્દ્રમાં દર્શાવવામાં આવે છે, ભાગ નથી। તે અરીસાની પરાવર્તક સપાટીની બહારના ભાગમાં હોય છે, એટલે પરાવર્તક સપાટી કઈ થાય? તો કે આના માટે આ પરાવર્તક સપાટી થાય, આ
તો એની બહારના ભાગમાં દર્શાવવામાં આવે. આના માટે તો કે આ પરાવર્તક સપાટી છે એની બહારના ભાગમાં દર્શાવવામાં આવે છે. અંતર્ગોળ અરીસાનું વક્રતા કેન્દ્ર તેની સામે હોય, એટલે કે આગળ હોય, જ્યારે બહિર્ગોળ અરીસાનું વક્રતા કેન્દ્ર તેની પાછળ હોય છે, એટલે કે જમણી બાજુ હોય છે. ઓકે, ત્યાર પછી જોઈએ વક્રતા ત્રિજ્યા. તો ગોલીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટી જે પોલા ગોળાનો એક ભાગ છે તેની ત્રિજ્યાને, ઓકે, ત્રિજ્યા કોને કહીશું? ફરીથી એક ગોળો વિચારી લઈએ. ઓકે, આ ગોળો છે એવું તમારે વિચારી લેવાનું છે, ગોળ છે એવું જ વિચારી લેવાનું છે. ધારો કે આ વક્રતા કેન્દ્ર હોય, તો વક્રતા કેન્દ્ર હોય તો ત્રિજ્યાની વ્યાખ્યા તમને બધાને આવડે છે ને? મેથ્સ ભણીને આવો છો, ખૂબ સારું મેથ્સ ભણીને આવો છો, એટલે ત્રિજ્યા તમને ખબર છે કે કેન્દ્રથી કિનારી સુધીનું અંતર. ઓકે, તો આપણે કઈ બાજુ લઈએ? તો કે આ તો મુખ્ય અક્ષ છે, આમ લીટો દોરી દીધો, આપણે આ લીટો દોરી દીધો, મુખ્ય અક્ષ છે. તો શું લેવાય? તો કે સી થી પી સુધીનું અંતર લેવાય. સી થી પી સુધીનું અંતર લેવાય ને? સી થી પી સુધીનું અંતર. તો આટલા અંતરને શું કહેવાય? તો કે કેન્દ્રથી કિનારી સુધીનું અંતર. કેન્દ્રથી કિનારી સુધીનું અંતર હોય તો એને શું કહેવાય? તો કે ત્રિજ્યા કહેવાય. એટલે એ ત્રિજ્યાને આપણે કહીશું વક્રતા ત્રિજ્યા. અરીસા માટે એને શું કહીશું આપણે? વક્રતા ત્રિજ્યા કહીશું. ખ્યાલ આવે છે? ઓકે, અરીસાનું કેન્દ્ર હોય તો એને શું કહીએ? ધ્રુવ P. આ જે અરીસો છે એ જે પોલા ગોળાનો ભાગ છે એના કેન્દ્રને શું કહેવાય? તો કે વક્રતા કેન્દ્ર. વક્રતા કેન્દ્રથી ધ્રુવ P સુધીના અંતરને શું કહેવાય? તો કે વક્રતા ત્રિજ્યા. બીજું શું કહી શકીએ? તો કે ગોલીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટી જે પોલા ગોળાનો ભાગ છે તેની ત્રિજ્યાને, એટલે કે ગોળાની ત્રિજ્યાને, તો આટલી ગોળાની ત્રિજ્યા થાય. તો એ ત્રિજ્યાને આપણે શું કહી શકીએ? તો કે વક્રતા ત્રિજ્યા કહી શકીએ છીએ. શેના વડે દર્શાવાય? તો કે આર વડે દર્શાવવામાં આવે છે. એટલે આર અહીંયા લખેલો છે, આર વક્રતા ત્રિજ્યા. કેમ? તો કે આ વક્રતા કેન્દ્ર સી થી ધ્રુવ P સુધીનું અંતર છે જેને વક્રતા ત્રિજ્યા આર કહે છે. ખ્યાલ આવે છે? પાક્કું? ઓકે, અંતર PC એટલે થઈ ગયું ધ્રુવ P થી C સુધીનું અંતર. ગોળી અરીસાની વક્રતા ત્રિજ્યા દર્શાવે છે PC બરાબર R, એટલે અહીંયા મૂકી દીધું R. સેમ એના જેવું જ કોના માટે લાગુ પડી શકે? બહિર્ગોળ અરીસા માટે. શું? તો કે એક આ ગોળો છે, ગોળાનું કેન્દ્ર એટલે આ છે, એવું ધારવાનું છે, બરોબર છે? આ કેન્દ્ર ન હોય કારણ કે આ તો નજીક થઈ ગયું ને આ બહુ દૂર છે. આપણે એવું વિચારી લઈએ કે ગોળ છે, આ એનું કેન્દ્ર છે, તો કેન્દ્રથી કિનારી સુધીના અંતરને શું કહેવાય? તો કે વક્રતા ત્રિજ્યા R કહે છે. તો બીજું શું કહી શકીએ? તો કે ધ્રુવ P થી વક્રતા કેન્દ્ર C સુધીના અંતરને વક્રતા ત્રિજ્યા કહે છે. ખ્યાલ આવે છે? ઓકે, ત્યાર પછી જોઈએ મુખ્ય અક્ષ. ઓકે, મુખ્ય અક્ષ માટે હવે આની વ્યાખ્યા આવી. અત્યાર સુધી આપણે એમ કહેતા હતા મુખ્ય અક્ષ 2-3 વખત બોલ્યા આપણે, બરાબર છે? પણ એ છે શું? ઓકે, તો પહેલા આપણે ધ્રુવ P ની વ્યાખ્યા જોઈ કે જે અરીસાનું કેન્દ્ર છે. ત્યાર પછી વક્રતા કેન્દ્રની વ્યાખ્યા જોઈ કે જે આ પોલો ગોળો છે એ ગોળાનું કેન્દ્ર છે. ત્યાર પછી તો કે આપણે વક્રતા ત્રિજ્યા જોઈ કે P થી C સુધીનું અંતર અથવા તો C થી P સુધીનું અંતર, બરાબર છે? કેન્દ્રથી કિનારી સુધીના અંતરને ત્રિજ્યા કહેવાય. અહીંયા વક્રતા કેન્દ્ર C થી ધ્રુવ P સુધીના અંતરને વક્રતા ત્રિજ્યા કહે છે. એ ત્રીજી વ્યાખ્યા જોઈ. હવે આપણી પાસે બે બિંદુઓ આવ્યા. એક આવ્યું વક્રતા કેન્દ્ર C, બીજું આવ્યું ધ્રુવ P. સેમ અહીંયા પણ એ જ લાગુ પડે. તો કે એક આવ્યું ધ્રુવ P, બીજું આવ્યું વક્રતા કેન્દ્ર C. ઓકે, આવા બે બિંદુ છે આપણી પાસે, બરાબર છે? C અને P, ધ્રુવ અને વક્રતા કેન્દ્ર. વ્યાખ્યા જોઈએ તો ગોળીય અરીસાના ધ્રુવ P અને વક્રતા કેન્દ્ર C માંથી પસાર થતી કાલ્પનિક રેખાને ગોળીય અરીસાની મુખ્ય અક્ષ કહે છે. ઓકે, ધ્રુવ P વક્રતા કેન્દ્ર C માંથી પસાર થતી એક કાલ્પનિક રેખાને અહીંથી એક રેખા પસાર થાય છે એવું આપણે સમજવાનું છે, ધારવાનું છે, કલ્પના કરવાની છે. તો આ કાલ્પનિક રેખાને શું કહેવાય? મુખ્ય અક્ષ કહે છે. એટલા માટેની વ્યાખ્યા પાછળ આવી. શું કામ આવી? કારણ કે ધ્રુવ P અને વક્રતા કેન્દ્ર C માંથી પસાર થતી એક કાલ્પનિક રેખાને શું કહેવાય? તો કે મુખ્ય અક્ષ કહે છે. ખ્યાલ આવે છે? ઓકે, આને કહેવાય મુખ્ય અક્ષ.
જે દરેક આકૃતિમાં દરેક કિરણાકૃતિમાં દોરવામાં આવશે ને આવશે. બરાબર છે. કેટલા પોઈન્ટ થયા? તો કે પહેલા જોયું ધ્રુવ P, પછી જોયું વક્રતા કેન્દ્ર, પછી જોયું વક્રતા ત્રિજ્યા, ત્યાર પછી જોયું મુખ્ય અક્ષ. ઓકે, મુખ્ય અક્ષ એ ગોલીય અરીસાને ધ્રુવ આગળ લંબ હોય છે. ક્યાં લંબ થાય? તો કે ધ્રુવ આગળ ક્યાં થાય? તો કે લંબ થાય. આ ધ્રુવ છે, ધ્રુવ આગળ કેવું બને? તો કે લંબ બને છે. ત્યાર પછી જોઈએ મુખ્ય કેન્દ્ર. ઓકે, જો ખાસ અહીંયા ધ્યાન રાખજો. પહેલી વ્યાખ્યા આપણે અરીસાનું કેન્દ્ર લીધું. બીજી વ્યાખ્યા તો કે ગોળીય અરીસાનો જે ભાગ છે એનું કેન્દ્ર એને વક્રતા કેન્દ્ર કીધું. ત્રીજી વ્યાખ્યા તો કે વક્રતા કેન્દ્રથી ધ્રુવ P સુધીના અંતરને આપણે વક્રતા ત્રિજ્યા કીધું. ચોથી વ્યાખ્યા તો કે P અને C માંથી પસાર થતી એક કાલ્પનિક રેખાને મુખ્ય અક્ષ કીધું. આ થોડીક અલગ પડે છે પણ સહેલી છે. બરોબર છે, થોડીક અલગ પડે છે પણ સહેલી છે. કેવી છે? તો કે મુખ્ય કેન્દ્ર કોને કહીશું? કોને કહીશું મુખ્ય કેન્દ્ર? તો કે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો, આ મુખ્ય કેન્દ્ર F છે. શું છે? મુખ્ય કેન્દ્ર F. એમનું નથી બનતું. તો કેવી રીતે બને? તો કે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર જ્યારે કિરણો, આ મુખ્ય અક્ષ છે ને, તમને બધાને ખબર છે. હા, આ મુખ્ય અક્ષ છે. તો મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણો તો તમે જોઈ શકો છો, પહેલું કિરણ, બીજું કિરણ. હવે આ બંને વચ્ચે એક સમાન અંતર છે અને એક સમાન અંતરેથી આગળ જાય છે ને અરીસા ઉપર આપાત થાય છે. આપાત થાય એટલે પરાવર્તન પામે છે. હા, પરાવર્તન પામે છે. પરાવર્તન પામીને મુખ્ય અક્ષ પરના જે બિંદુએ કેન્દ્રિત થાય તે બિંદુને મુખ્ય કેન્દ્ર કહે છે. કેટલી સરળ વ્યાખ્યા. મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણો આપાત થાય છે, જે અરીસા પરથી પરાવર્તન પામીને જે મુખ્ય અક્ષ પરના જે બિંદુએ કેન્દ્રિત થાય, ભેગા થાય, એક બિંદુને શું કહેવાય? તો કે મુખ્ય કેન્દ્ર F કહે છે. બરાબર છે. એવું જ અહીંયા પણ વ્યાખ્યા બદલી જશે. શું કામ બદલી જશે? જો આ મુખ્ય અક્ષ છે. બરાબર છે, આ મુખ્ય અક્ષ છે. તમને આવી રીતે આમ દેખાતી હશે. બરાબર, થોડીક જાડી અને અવ્યવસ્થિત દેખાતી હશે કારણ કે મેં ઘૂંટી નાખી છે. ઓકે, તો આ ધ્રુવ P છે, આ મુખ્ય અક્ષ છે. હવે જો તમે જ્યારે આના પરથી આપાત કિરણ થાય એ તો આમ પરાવર્તન પામીને ભાગે છે. આ બીજું છે એ આવી રીતે ભાગે છે. આ ત્રીજું છે એ આવી રીતે જાય છે. આ ચોથું કિરણ છે. 4 કિરણ દર્શાવ્યા, તમે જોવો એમ કેવી રીતે પરાવર્તન પામી જાય. તો એ તો આ બાજુ જ આવે છે. હવે વક્રતા કેન્દ્ર કઈ બાજુ છે? તો કે તો પાછળની બાજુએ છે. તો હવે આગે ભેગા થાય છે. પ્રતિબિંબ ક્યાં રચાય? તો કે જ્યાં કિરણો ભેગા થતા હોય ત્યાં પ્રતિબિંબ રચાય. એવું આપણે ગઈકાલે જોઈ ગયા હતા ને. આજે શરૂઆતમાં આપણે મૌખિક ચર્ચા પણ કરી કે જ્યારે કિરણો ભેગા થતા હોય, ક્યાં કિરણો? તો કે પરાવર્તન પામીને કે વક્રીભવન પામીને ભેગા થાય ત્યાં પ્રતિબિંબ રચાય. બરાબર છે. હવે અહીંયા તો ભેગા છે એટલે પ્રતિબિંબ અહીંયા રચાણું, આ મુખ્ય કેન્દ્ર થયું. પણ અહીંયા શું કરવું? શું કરશું? તો કે અહીંયા જે કિરણ અહીંથી દૂર ભાગે છે, એ દૂર ભાગે ને એને ખેંચવા પડે. આમ ખેંચ્યું. શું કર્યું? ખેંચ્યું. અને આમ તૂટક રેખાથી જે દર્શાવેલું છે ને ખેંચ્યું. ખેંચ્યું મતલબ આપણી ભાષામાં ખેંચ્યું, પણ એને વિજ્ઞાનની ભાષામાં અમારા જેવા લોકો શું કહે? તો કે વિકેન્દ્રિત કર્યું કહેવાય. કેવું કહેવાય? વિકેન્દ્રિત કર્યું કહેવાય. એટલે આ કિરણો અહીંયા વિકેન્દ્રિત થયા. તો વિકેન્દ્રિત જ્યાં થાય એને પણ શું કહેવાય? તો કે મુખ્ય કેન્દ્ર F કહે છે. એટલે વ્યાખ્યા બે માટે આવે. અંતર્ગોળ અરીસા માટે શું કહી શકીએ? તો કે આમ કહી શકીએ, અંતર્ગોળ અરીસા પર આપાત થતા મુખ્ય અક્ષને સમાંતર પ્રકાશના કિરણો, સમાંતર, આ મુખ્ય અક્ષને સમાંતર છે 4 કિરણો. બરાબર છે. અરીસા દ્વારા પરાવર્તન પામી મુખ્ય અક્ષ પરના જે બિંદુએ કેન્દ્રિત થાય છે. કેવા થાય છે? કેન્દ્રિત થાય છે. તે બિંદુને શું કહેવામાં આવે છે? તો કે અંતર્ગોળ અરીસાનું મુખ્ય કેન્દ્ર કહે છે. જો હવે બહિર્ગોળ અરીસા માટે, બહિર્ગોળ અરીસા પર આપાત થતા મુખ્ય અક્ષને સમાંતર પ્રકાશના કિરણો એ પણ જાય જ છે, પરાવર્તન જ પામે છે. અરીસા દ્વારા પરાવર્તન પામી મુખ્ય અક્ષ પરના જે બિંદુએ, મુખ્ય અક્ષ તો અહીંથી આમ ચાલુ થાય ને અહીંયા સુધી જાય. બરાબર છે. અહીંથી ચાલુ થાય ને અહીંયા સુધી જાય, આમ દૂર સુધી જાય. તો મુખ્ય અક્ષ પરના જે બિંદુએથી આવતા હોય તેવો ભાસ થાય છે તે બિંદુને બહિર્ગોળ અરીસાનું મુખ્ય કેન્દ્ર કહે છે. એટલે કે વિકેન્દ્રિત થયું કહેવાય. શું કહેવાય? વિકેન્દ્રિત થયું કહેવાય. ખ્યાલ આવે છે? ઓકે. શું કેટલું યાદ રાખવાનું છે?
તો કે મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણો આપાત થાય છે, જે પરાવર્તન પામીને જે બિંદુએ કેન્દ્રિત થાય તે મુખ્ય અક્ષ પરના તે બિંદુને અંતર્ગોળ અરીસાનું મુખ્ય કેન્દ્ર F કહે છે. મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણો જ્યારે આપાત થાય ત્યારે પરાવર્તન પામીને ભેગા થતા નથી. એવા સમયે શું થાય છે? તો કે આપણે એવું નથી લખવાનું ભેગા નથી થતા. મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણો આપાત થાય ત્યારે પરાવર્તન પામીને મુખ્ય અક્ષ પરના જે બિંદુએ વિકેન્દ્રિત થાય મુખ્ય અક્ષ પરના તે બિંદુને મુખ્ય કેન્દ્ર F કહે છે. ઓકે, F વડે દર્શાવવામાં આવે છે. અંતર્ગોળ અરીસાનું મુખ્ય કેન્દ્ર અરીસાની સામે હોય. બરાબર છે? ક્યાં હોય? તો કે આ અરીસો છે ને એની સામે છે. હા છે બરાબર ને? છે હોય છે. અને તે વાસ્તવિક બિંદુ છે. કેમ? કારણ કે તે વાસ્તવમાં મળે છે, અહીંયા હકીકતમાં મળે છે. મેં આગળ પણ કીધું હતું કે જ્યાં ખેંચવું પડે, તૂટક રેખાથી દર્શાવેલું હોય, વિકેન્દ્રિત થયેલું હોય, એ પ્રતિબિંબ હંમેશા આભાસી હોય. કેવું હોય? આભાસી હોય. એટલે કે આપણને આભાસ થતો હોય. સમતલ અરીસાની સામે ઊભા છીએ ને આપણે પાછળ દેખાઈએ છીએ, મતલબ એ આભાસી પ્રતિબિંબ છે. આભાસી પ્રતિબિંબ હંમેશા કેવું હોય? તો કે ચત્તું હોય. વાસ્તવિક હોય હંમેશા કેવું હોય? તો કે ઉલટું હોય. કેવું હોય? ઉલટું હોય. બહિર્ગોળ અરીસાનું મુખ્ય કેન્દ્ર અરીસાની પાછળ હોય છે અને તે આભાસી બિંદુ છે. આ અરીસો છે એની પાછળના ભાગમાં જોવા મળે છે. ત્યાર પછી જોઈએ કેન્દ્ર લંબાઈ. ઓકે, કેટલા પોઈન્ટ જોઈ ગયા? તો કે જોઈ ગયા, ઘણા બધા જોઈ ગયા. ઓકે, શું? તો કે આ ધ્રુવ P છે, આ વક્રતા કેન્દ્ર C છે, અહીંથી અહીંયા સુધીનું અંતર જેને વક્રતા ત્રિજ્યા R કહે છે. ધ્રુવ P અને વક્રતા કેન્દ્ર C માંથી પસાર થતી એક કાલ્પનિક રેખા છે. આ રેખાને શું કહીશું? તો કે આ રેખાને આપણે કહીએ છીએ મુખ્ય અક્ષ કહીએ છીએ. મુખ્ય અક્ષને સમાંતર કિરણો જ્યારે આપાત થાય છે ત્યારે તે પરાવર્તન પામીને મુખ્ય અક્ષ પરના કોઈ એક બિંદુએ કેન્દ્રિત થાય છે. આ બિંદુને આપણે મુખ્ય કેન્દ્ર F કહીએ છીએ. ઓકે, આટલી બધી વ્યાખ્યા જોઈ ગયા. રેડી ને? ઓકે, હવે જોઈએ છે કેન્દ્ર લંબાઈ. તો કે ગોલીય અરીસાના ધ્રુવ ઓકે, અને તો કે મુખ્ય કેન્દ્ર F વચ્ચેનું જે અંતર છે, મુખ્ય કેન્દ્ર F અને ધ્રુવ P વચ્ચેના અંતરને અરીસાની કેન્દ્ર લંબાઈ કહે છે. તમે જોઈ શકો છો કે દર્શાવેલું છે. કેટલું? તો કે F અને આ ધ્રુવ P વચ્ચેનું જે અંતર છે એને શું કીધું? તો કે કેન્દ્ર લંબાઈ સ્મોલ f વડે દર્શાવવામાં આવે છે. તો અહીંયા કેવું થાય? તો કે આટલા ભાગને શેના વડે દર્શાવી શકાય? સ્મોલ f વડે દર્શાવી શકીએ, જેને આપણે શું કહી શકીએ છીએ? મુખ્ય કેન્દ્રથી ધ્રુવ P વચ્ચેનું અંતર, જેને કહીશું કેન્દ્ર લંબાઈ f. તો ગોલીય અરીસાના ધ્રુવ P અને મુખ્ય કેન્દ્ર F વચ્ચેના અંતરને અરીસાની કેન્દ્ર લંબાઈ કહે છે. તેને F વડે દર્શાવાય છે. PF એટલે કે ધ્રુવ P થી કેપિટલ F સુધી એટલે કે મુખ્ય કેન્દ્ર સુધીના અંતરને કેન્દ્ર લંબાઈ દર્શાવે છે. PF બરાબર સ્મોલ f દર્શાવી શકીએ. ઓકે, ત્યાર પછી દર્પણ મુખ. ઓકે, કેટલી વ્યાખ્યા થાય? તો કે 6 વ્યાખ્યા થઈ ગઈ. એક ધ્રુવ P, વક્રતા કેન્દ્ર C, પછી વક્રતા ત્રિજ્યા બરાબર છે 3, મુખ્ય અક્ષ 4, પછી મુખ્ય કેન્દ્ર 5, પછી કેન્દ્ર લંબાઈ 6. વાહ ભાઈ વાહ, 6 વ્યાખ્યાઓ થઈ ગઈ. 7મી વ્યાખ્યા છે દર્પણ મુખ. ગોલીય અરીસાની પરાવર્તક સપાટી. ઓકે, કોને પરાવર્તક સપાટી કહીશું? સિમ્પલ, M અને N આટલો ભાગ છે. જે પરાવર્તક છે, જેના પર કિરણ આપાત થાય એ પરાવર્તન પામે છે, તો એ પરાવર્તક સપાટી છે. તો પરાવર્તક સપાટીની વર્તુળાકાર વ્યાસને તેનું દર્પણ મુખ કહે છે. બરાબર છે? જેમ કે MN જે ગોળી અરીસાનું દર્પણ મુખ છે. આટલા ભાગને શું કહીએ છીએ? દર્પણ મુખ કહીએ છીએ. એવી જ રીતે અંતર્ગોળ અરીસા માટે M અને N. ઓકે, તો આટલો ભાગ છે ને આપણે શું કહીએ? દર્પણ મુખ કહીએ છીએ. આ વ્યાખ્યાઓ યાદ રાખવાની છે. ઓકે, અંતર્ગોળ અરીસાનો એટલે કે અભિસારી અંત ક્યારે? તો કે કોના માટે? તો કે અરીસા માટે. આવું શોર્ટમાં યાદ રાખવું હોય તો રાખી શકવાનું. 1 માર્ક્સના પ્રશ્નોમાં પૂછાઈ શકે કે અંતર્ગોળ અરીસાને શું કહેવાય? ઓપ્શન આપેલો હોય અભિસારી અને અપસારી.
ત્યારે ખાસ ગૂંચવાણો થશે, કારણ કે આ એક ટોપિક હજી આપણે ભણી રહ્યા છીએ, આવો હજી બીજો લેન્સ બાકી છે. ભેગા થાય ત્યારે આ થોડુંક ઓછું કામ કરે, બરાબર છે ને. ઓછું હોય ત્યારે તો જે આવડી જાય, પણ જ્યારે દરિયો ભેગો થાય એમાંથી આપણે કંઈક વસ્તુને અલગ કરવાની હોય તો થોડીક તકલીફ પડે. પણ આપણે કંઈક એવું વિચારીએ કે અંત ક્યારે, તો કે અભી અંત હોગા. કોના માટે? અરીસા માટે. તો હવે તમને એમ પૂછ્યું અરીસા માટે બહિર્ગોળ, તો આવડે જ ને ભાઈ, અપસારી. કેટલું ઈઝી છે, બરાબર છે. તો આવું કંઈક યાદ રાખીને આપણે આગળ યાદ રાખશું તો વધારે ઈઝી રહેશે. ઓકે, તો અંત અભી, તો કે અભિસારી, કેન્દ્રિત કરવાનો ગુણધર્મ. અભિસારી એટલે કેન્દ્રિત કરવાનો. આવું કાંઈ યાદ ન રહે, સિમ્પલ યાદ રાખવાનું છે. આ અભિસારી એટલે શું? તો કે કેન્દ્રિત કરવાનો ગુણધર્મ છે. એટલે જોવાનું કે અંતર્ગોળ અરીસો ક્યાં, તો કે હા એમાં કેન્દ્રિત થયું હતું, એ જ બાજુ આમ કેન્દ્રિત થયું હતું. વિકેન્દ્રિત ક્યાં થયું હતું? તો કે બહિર્ગોળ હતો એની પાછળ લઈ જવું પડ્યું, તો એને આપણે વિકેન્દ્રિત કહેતા હતા. વિકેન્દ્રિત હોય તો એને અપસારી કહેવાય, કેન્દ્રિત થતું હોય તો એને શું કહેવાય? અભિસારી કહેવાય, બરાબર છે. જેમ તમને યાદ રહે એમ તમે રાખી શકો છો. ગુણધર્મ દર્શાવવો અને તેની કેન્દ્ર લંબાઈ શોધવી. તો આપણે કેન્દ્ર લંબાઈ શોધીએ એના માટે એક પદ્ધતિ આપેલી છે. એક અંતર્ગોળ અરીસાને તમારા હાથમાં પકડવાનો છે. અંતર્ગોળ અરીસો છે, તેની પરાવર્તક સપાટીને સૂર્ય તરફ રાખો. અંતર્ગોળ એટલે અંદરની સપાટી વળેલી છે, જે પરાવર્તક છે, જ્યાં કિરણો પડીને પરાવર્તન પામવાના, એને આપણે હથેળીમાં રાખી છે. અને એ જે સપાટી છે એને ક્યાં રાખવાની છે? તો કે ઉપર સૂર્ય તરફ સામે રાખવાની છે. અરીસા દ્વારા પરાવર્તિત થતા પ્રકાશને અરીસા પાસે રાખેલ એક કાગળની શીટ પર આપાત કરો. ઓકે, એનું જે ચાંદડું પડે ને, આપણે એને ચાંદડું કહીએ, બરાબર છે ને. એ ચાંદડાને શું કરવાનું? તો કે અરીસાથી આમ કરીને કાગળ રાખવાનો છે. કાગળ ઉપર પડે ને, આપણે કરતા જોઈએ, આપણી વોચ પહેરી હોય, ઘડિયાળ પહેરી હોય ક્લાસરૂમમાં, અથવા તો કોઈ એવી વસ્તુ હોય કે જેના પરથી પ્રકાશ આપાત થઈને આમ દેખાતો હોય, તો આપણે ચાઈથી આમ કરીએ, બરાબર. ઘડિયાળ આમ કરીએ એટલે શું થાય? તો કે પ્રકાશનું કિરણ આપાત થઈને આમ પડે ને. તો એવી જ રીતે અંતર્ગોળ અરીસો લેવાનો છે. અને અંતર્ગોળ અરીસામાં શું કરવાનું છે? તો કે એ જે સપાટી છે આમ રાખીને પછી આપણે કાગળ લેવાનો છે. કાગળ ઉપર એમાંથી આવતા પ્રકાશના કિરણોનું પરાવર્તન કરીને કાગળ ઉપર ઝીલવાના છે. ઓકે, કાગળની શીટ પર આપાત કરો. જ્યાં સુધી તમને કાગળની શીટ પર તેજસ્વી અને સ્પષ્ટ પ્રકાશ, પેલા મોટું દેખાય, પણ તમારે શું એવી રીતે સેટ કરવાનું છે કે એકદમ નાનું અમતું થઈ જાય. એ પ્રકાશનું જે કિરણ પડ્યું ને એ ખૂબ નાનું થઈ જાય. તેજસ્વી અને સ્પષ્ટ પ્રકાશનું ટપકું પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી કાગળની શીટને ધીરે ધીરે આગળ પાછળ કરો અને એ સેટ કરો. શું થશે? તો કે અરીસા અને કાગળને થોડી મિનિટો સુધી એ જ સ્થિતિમાં પકડી રાખો, હલાવવાનું નથી. તમે બધા પ્રયોગ કર્યો જ હશે, બરાબર છે ને? કર્યો છે ને? શું થાય? કાગળ સળગવા લાગે. શું થાય? કાગળ સળગવા લાગે છે. તમે શું જુઓ છો? આમ કેમ થાય છે? તો કેમ થાય? તો કે કાગળ શરૂઆતમાં કાળો પડે છે, સહેજ આમ તો કાળો પડે. કાળો પડે પછી શું થાય? તો કે ધુમાડા સાથે બળે છે, છેવટે તે આગ પકડે છે. પેલા ધીમે ધીમે બળે, બરાબર. તમે એમનું રાખો છો એટલે એ આગ પકડે છે. સૂર્યમાંથી આવતા પ્રકાશના કિરણો અરીસા દ્વારા એક તીક્ષ્ણ ચળકતા બિંદુ સ્વરૂપે કેન્દ્રિત થાય છે. એનો મતલબ એમ થયો કે જો એક સિમ્પલ ઉદાહરણ, અરીસા સામે આપણે આમ જોઈએ છે ચહેરા પર, આપણી ઉંમર અત્યારે તમે 10મા ધોરણમાં આવ્યા એટલે તૈલી સ્ત્રાવો થતા હોય, બરાબર. તૈલી ગ્રંથિ હોય, સ્ત્રાવ થતી હોય, એટલે ચહેરો થોડોક ચીકણો રહે તો ખીલ થાય તો શું થાય? તો આપણે જોવા માટે આમ જોઈએ ને એટલે આપણું પ્રતિબિંબ દેખાય ને. તમે આમ દૂર જાઓ છો તો એ પ્રતિબિંબ થોડુંક દૂર ગયું એમ લાગશે. નજીક જાઓ છો ચહેરો જોવા માટે તો શું થાય? તો કે હા, નજીક આવે છે. એવી જ રીતે તમે જ્યારે અંતર્ગોળ અરીસો લીધો છે, એનો પ્રતિબિંબ પડે છે અને કાગળ ઉપર ઝીલો છે, એનો મતલબ એમ કે સૂર્ય દાદાનું પ્રતિબિંબ તમે કાગળ ઉપર ઝીલો છો. હવે એ તો ધગધગતો ગોળો છે, તો અહીંયા થોડો રહેવા દેવાનો છે ભાઈ. તમે નીચે બોલાવો તો ન રહેવા દે ને, તો ન રહેવા દે. તમારી પાસે નાનો કાચ છે, તમે મોટો અરીસો લઈ લ્યો તો એ ખૂબ જ વિશાળ બિંદુ મળે અને વિશાળ બિંદુ વધારે ઝડપથી સળગી ઉઠે, બરાબર. આપણી પાસે નાનો કાચ હોય એટલે કે અરીસો હોય, એ અંતર્ગોળ અરીસો નાનો છે એટલે ઓછું સળગે છે અથવા તો ધીમે ધીમે સળગે છે. હા, પણ એકદમ તીક્ષ્ણ તપકું તમે કરશો એટલે ઝડપથી એ સળગવા તો લાગશે, બરાબર છે. તો કોનો પડછાયો છે? કોનું પ્રતિબિંબ છે? તો કે સૂર્યનું પ્રતિબિંબ છે. એટલે કે વસ્તુ તરીકે સૂર્ય છે એનું પ્રતિબિંબ આપણે અહીંયા કાગળ ઉપર મેળવું તો એ તો ધગધગતો ગોળો તો સળગવા લાગે, કાગળ પણ સળગવા લાગે.
વાસ્તવમાં કાગળની શીટ પર પ્રકાશનું આ બિંદુ સૂર્યનું પ્રતિબિંબ છે. શું છે? સૂર્યનું પ્રતિબિંબ છે ને એનું પ્રતિબિંબ એટલે એ ધગધગતો ગોળ. બરાબર, એટલે કાગળ સળગવા લાગે. આ બિંદુ અરીસાનું મુખ્ય કેન્દ્ર છે. કેમ? કારણ કે એના જે કિરણો આવ્યા ને સમાંતર આવ્યા. કેવા આવ્યા? સમાંતર. પરાવર્તન પામી કયા બિંદુએ કેન્દ્રિત થયા? તો કે પેલા કાગળ ઉપર કેન્દ્રિત થયા. જ્યાં સળગવા માંડ્યું ને એ શું છે? તો કે મુખ્ય કેન્દ્ર છે. શું છે? મુખ્ય કેન્દ્ર છે. જ્યાં એનું પ્રતિબિંબ મળ્યું. શું મળ્યું? પ્રતિબિંબ મળ્યું. સૂર્યના કિરણો કેન્દ્રિત થવાથી ઉત્પન્ન થતી ઉષ્માને કારણે કાગળ સળગી ઉઠે છે. એટલા માટે કાગળ સળગતો હોય છે. શું નિર્ણય લઈ શકીએ? તો કે અરીસાના ધ્રુવથી સૂર્યનું પ્રતિબિંબ અંતર. અરીસાનું ધ્રુવ, ધ્રુવ એટલે ખબર પડે ને? તો કે જે અરીસો છે એ અરીસાનું કેન્દ્ર એટલે ધ્રુવ. બરોબર છે ને? હું અહીંયા ફરીથી એક વખત આકૃતિ દોરીને આ ધારો કે બહારની સપાટીને આપણે રંગી દીધી એટલે આ જે ભાગ છે આ ભાગને આપણે શું કહીએ? ધ્રુવ પી કહીએ છીએ. તો અરીસાના ધ્રુવથી સૂર્યનું પ્રતિબિંબ અંતર એ અંતર્ગોળ અરીસાની કેન્દ્ર લંબાઈનું આશરે મૂલ્ય. કેમ? ચલો ફરીથી જોઈ લે. અંતર્ગોળ અરીસો છે. ધારો કે આ કિરણો આપાત થઈને અહીંથી કેન્દ્રિત થયા હતા. ધારો કે બરોબર છે. તો અહીંયા કેન્દ્રિત થયા તો આ શું થઈ ગયું? મુખ્ય કેન્દ્ર F થઈ ગયું. તો અહીંથી એટલું અંતરને શું કહીએ આપણે? હા, કેન્દ્ર લંબાઈ કહીએ ને. કેન્દ્ર લંબાઈને કઈ સંજ્ઞા વડે દર્શાવવામાં આવે છે? સ્મોલ f વડે દર્શાવવામાં આવે છે. આવ્યું બધું યાદ આવ્યું આગળનું? ઓકે. આ પરથી નક્કી થાય છે કે ઘણે જ દૂરની વસ્તુમાંથી આવતા પ્રકાશના સમાંતર કિરણો છે એ સમાંતર કિરણો અંતર્ગોળ અરીસા પર પડતા તેનું વાસ્તવિક હોય એ હંમેશા ઉલટું જ હોય અને બિંદુવત પ્રતિબિંબ અરીસાના મુખ્ય કેન્દ્ર સ્મોલ f પર રચાય છે. ખ્યાલ આવી ગયો? પાક્કો? વાસ્તવિક હોય હંમેશા કેવું હોય? ઉલટું હોય. અને સૂર્ય તો ખૂબ મોટો છે પણ આપણે તો એને કાગળ ઉપર એક ટપકા સ્વરૂપે જોયું. એટલે કે મુખ્ય કેન્દ્ર F એ ટપકું થયું કાગળનું. બરોબર છે? કાગળમાં જે ટપકું તો એટલું અંતર તમે જે અરીસો મૂક્યો હશે અરીસાથી એ કાગળ સુધીનું અંતર જ્યાં ટપકું થયું હશે ત્યાં સુધીનું એ અંતરને શું કહેવાય? તો કે કેન્દ્ર લંબાઈ કહેવાય. તો આવી રીતે આપણે કેન્દ્ર લંબાઈ શોધી શકતા હોઈએ છીએ. અને ત્યાં સૂર્ય તો ખૂબ વિશાળ છે પણ એનું શું મળ્યું? તો કે પ્રતિબિંબ છે ટપકા સ્વરૂપે મળ્યું એટલે એને આપણે કીધું બિંદુવત. બરાબર? કારણ કે આપણે અંતર એમાં અનંત અંતર ગણી લઈએ. અરીસાથી સૂર્યનું અંતર આપણે અનંત અંતર ગણી લઈએ તો અનંત અંતરેથી આવતા કિરણો છે સમાંતર હોય ત્યારે મુખ્ય કેન્દ્ર F પર મળે, કેન્દ્રિત થાય. F પર જ્યારે કેન્દ્રિત થાય ત્યારે તેનું પ્રતિબિંબ બિંદુવત મળતું હોય છે. આ વિડીયો લેક્ચરમાં તમને મજા આવી હશે, સમજાઈ ગયું હશે એવી આશા રાખું છું. ફરી આપણે મળશું આવતા વિડીયો લેક્ચરમાં. ત્યાં સુધી થેન્ક યુ.